ختم ہو گئی ہے جی تو ہم اتنا بڑا اٹیک کریں گے، انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کے، بالکل آپ اٹیک کوئی کر کے تو دیکھیں۔ اور اسی طرح اسی طریقے سے ایران نے کہا ہے کہ ریٹیلیٹ کروں گا جس طریقے سے یہ اٹیک کریں گے، اور 500 انٹر کنٹیننٹل بلاسٹک میزائل ICBM وہ بھی مل گئے ہیں ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کو، اور وہ نارتھ کوریا تھا ان کا پیونگ یانگ، انہوں نے بھی دوستی کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ 500 بالکل رکھنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ پورے امریکہ کو ہٹ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ آگے بڑھیے گا تو صحیح، تو آپ دیکھتے جائیے گا۔ اور یہ بار بار یہ بالکل خود کنسائز کرتا ہے وار کو، پھر سپریٹ کرتا ہے، پھر کنسائز کرتا ہے، اور دھمکیاں بھی دیتا ہے، اور بہت ہی گھٹیا قسم کی اس نے ٹویٹ کیا ہے ورلڈ لیول پہ، پتہ نہیں کون سا اس نے امیج ڈیبیٹ کیا ہے، اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ ہو رہی ہے اور اسے فارغ کیا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے امریکہ کی پالیٹکس سے۔ اور اسی طرح بہت سارے سینیٹر بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح پارلیمنٹیرینز بھی، اور یہ فارغ ہوگا، امپیچمنٹ لائی جائے گی، اور یہ ہمیشہ کے لیے جائے گا، اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے بالکل پالیٹکس سے۔ تو یہ ہے۔ اور پاکستان ایکارڈ جو چل رہا ہے تو وزیر خارجہ بھی بالکل ایگریسو ہیں، اور وہ جو شرائط ہیں بالکل ایران کو یہ پہلے بھی دی گئی تھیں، اور اسی طرح ایران کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے جوہری پروگرام نہ بنایا تو یہ بار بار اٹیک کرتے رہیں گے، اور ان کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں ایران کے جوہری پروگرام کے، اور یہ ہمیشہ ڈیسائسو ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں، ڈیسیویس اور دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایران کو اس بات کا پتہ ہے بخوبی، اگر پاکستان بنا سکتا ہے، نارتھ کوریا بنا سکتا ہے، فرانس بنا سکتا ہے، اور اسی طرح انگلینڈ بنا سکتا ہے، امریکہ بنا سکتا ہے، رشیا بنا سکتا ہے، تو ایران کو کیوں نہیں ہے اجازت؟ کیونکہ ان کی انٹیگریٹی اور سالمیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ 500 سال کے ذخائر ہیں آئل اینڈ گیس کے، اور بہت ساری مینرلز ہیں، اور اسی طرح یہ اس کے پیچھے ہے، یہ پلنڈرر ہیں، انہیں ریجیم چینج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیسکلی پلنڈرر ہیں، اور تبھی ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے ایران کو جوہری توانائی سے۔ ایران نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ میں نے ہمیشہ جوہری توانائی اعلیٰ مقاصد کے لیے رکھی ہے، اور اسی طرح اپنی انٹیگریٹی، سالمیت اور سوورینٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور میری دور رس نظر ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں، اور DSS سبجیکٹ میں، اور اسی طرح لوکل اور نیشنل پولیٹکس میں، کہ یہ کوئی معاہدہ نہیں طے پائے گا، کیونکہ ایران سمجھتا ہے ان کو بڑے بخوبی طریقے سے، اور ایران کے الائز ہیں راشیا، چائنا، اور اسی طرح ایران بذات خود بالکل آگے فرنٹ مین سے لڑ رہا ہے، کلندرانہ تمنگرانہ، کیونکہ یہ احیاء کی جنگ ہے، ریوائول کی جنگ ہے، اور یہ بی بی ام البنین کا شہر ہے، بی بی شہر بانوں کا شہر ہے، اور امام رضا علیہ السلام کا، اور اسی طرح بی بی معصومہ قم کا۔ تم اسے ڈونلڈ ٹرمپ مٹا کیا، تمہاری 100 نسلیں بھی نہیں مٹا سکتی، اور مٹے گئے تم ہی، اور تمہاری بوسیدہ قسم کی یہ بالکل تہذیب، یہ سویلائزیشن بدکاری پہ بالکل ہی جو مبعوث ہے، اور اسی طرح بدکاری سے ہی ساری دنیا میں تم لوگوں نے شیطانی نیکسس پھیلایا، اور ایران اس کا تن تنا مقابلہ کرتا گیا، جنرل سلیمانی، اور اسی طرح ان کے ایک اور جنرل بھی شہید ہوئے ہیں، جنرل خادمی، وی سیلیوٹ ٹو یو جنرل خادمی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی بھی تدفین کر دی گئی ہے، اور اسی طرح ایران ویٹ کر رہا ہے کہ تم کوئی اٹیک کر کے دیکھو، اس کا ہم آپ کو ایسا ریٹیلیٹ کریں گے ان انٹر کنٹیننٹل بلاسٹک میزائل سے۔ تو پھر واشنگٹن، میامی، فلوریڈا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں لاس اینجلس، تو پورا امریکہ ہی اس کے انڈر اٹیک ہوگا۔ اب ان باتوں کو، ان دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ اور ایران نے خوب تیاری کر رکھی ہے 47 ایئر سے، اوپر سے آپ بالکل ہی گیدڑ بھبکیاں بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر آپ پورے ایران کو مٹانے کی باتیں بھی کرتے ہیں، پھر پیس ایکارڈ بھی چلاتے ہیں، تو یہ ایسا کام نہیں چلے گا۔ اور اسی طرح ایران کو بالکل ہی اجازت ہے، اور اسی طرح اس کی سوورینٹی ہے، سالمیت ہے، انٹیگریٹی ہے، کہ وہ جوہری پروگرام آگے رکھ سکتا ہے بالکل، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ پھر ساری زندگی اٹیک کرتے رہیں گے، اور اسی طرح پابندیاں ہٹاتے رہیں گے، چڑھاتے رہیں گے، ہٹاتے رہیں گے، چڑھاتے رہیں گے، سارا پتہ ہے ایران کو، اور ساری زندگی ایران پر سینکشنز لگے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں اگلی خبر پہ کہ بالکل ہی
फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान हमारे फूफा जान सारी रात बिल्कुल इंगेज रहे, आंखों में भी उनके दर्द था फूफा जान की, हमें बड़ी फिक्र है फूफा जान की, और इसी तरह वो इंगेज रहे, बिल्कुल उन्होंने कॉल की अब्बास इराकी साहब को, और इसी तरह अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और जेडी बन नायब सदर और इसी तरह टिम कॉक्स, ये सारे के सारे बिल्कुल फूफा जान का फोन सुनते रहे सारी रात, और बिल्कुल ही प्लेट में चीजें पकाते रहे कि कहीं ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। अरे ईरान अपनी इंटीग्रिटी, सालमियत और सॉवरेनिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, जैसे पाकिस्तान नहीं करता तो वो भी नहीं करेगा। और इसी तरह ये जो गीदड़ भभकियां हैं जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, तो पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये शिकस्त खा चुका है बिल्कुल ईरान में, और ईरान ने इन्हें धूल चढ़ा दी, कलंदराना तवंगराना, और बड़ी पावर बना फिरता था, अब तो इसका स्टेटस भी उड़ गया है बिल्कुल सुपर पावर का, पूरी दुनिया इसे सलाम नहीं करेगी। और इसी तरह पूरी दुनिया ने फिर नए रूल्स लाने हैं और इनको इंटर ही नहीं होने देंगे बिल्कुल ही। और इसी तरह एक और इतला भी आई है कि बिल्कुल जो इनके पायलट मारे गए थे और कुछ पायलट पकड़े गए हैं, तो उनके वीजे बिल्कुल इजराइल के लगे हुए थे, बिल्कुल वो वीजे थे बिल्कुल सफारतकारी के। और इसी तरह अगर हम बात करें तो टूरिज्म के, तो शर्म आनी चाहिए इनको कि कहीं इंटरनेशनली पकड़े ना जाए कहीं किसी तरीके से, तो वो सारे पायलट्स बता भी चुके हैं बिल्कुल ही। और ये ईरान और ये बिल्कुल अमेरिका और इजराइल जॉइंट वेंचर ये काम कर रहा है, और नाटो भी इनको छोड़ के चला गया, उनको पता है इनकी सब कार्रवाइयों का। और ये है तेरी पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप और इसी तरह जेडी बैन और स्टीव कॉक्स, तो ये जितने भी हैं, तो अब वो दौर तुम्हारा चला गया, पावर शफल है, राइजिंग चाइना, राइजिंग रशिया, राइजिंग ईरान, जिसने जंग लड़ी है तो वही बेनिफिशियरी होता है और उसके एलाइज। तो अब तक की यही न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ डिस्कशंस की, कलंदराना तमंगराना तजिया किया, और ईरान अपनी इंटीग्रिटी, सॉलमियत और सॉवरेनिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो कौम ही ऐसी है वो अली वाले, मोहम्मद वाले, हसन वाले, हुसैन वाले, बीबी फातिमा वाले, और ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखेगा और इन शराइत पे बिल्कुल ही नहीं बैठेगा। और तुम कौन से बिल्कुल चौधरी बने फिरते हो अमेरिका पूरे वर्ल्ड के तेल वहां बेचो, यहाँ ना बेचो, वहां बेचो, यहाँ ना बेचो। अरे fuck the fuck of that, you are into the hell and you are into doldrum। और इसी तरह तुम्हारा स्टेटस भी गिरा डाला अली वालों ने, और सारे बिल्कुल कलंदर तवंगरों ने डैगर्स अपने साथ लगा लिए हैं और शील्ड को घुमा रहे हैं कलंदराना तवंगराना, और इंतजार कर रहे हैं कि किस जगह पे आप उतरते हैं और कहां पे इम्प्रोवाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सी जी, गेम ऑन है। और हमारी जमहूरिया ईरान से भी गुजारिश है कि बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ऊपर कोई समझौता नहीं कीजिएगा, और इसी तरह अपने एलाइज को भी मत गवाइएगा, और उनके साथ बिल्कुल चाइना रशिया के साथ इंगेज रहिएगा। बाकी इनके अकॉर्ड वैसे ही धरे के धरे रह जाएंगे, बिल्कुल ही इनका काम यही होता है, बिल्कुल ही फंसाना, खुद तो एक साइड पे रहे। और इसी तरह इस किस्म के बफर जोन्स में इस किस्म की बिल्कुल ही शराइत दी जा रही हैं, और वो ईरान को काबिल कबूल ही नहीं। हमारी DSS और इंटरनेशनल रिलेशन पे अमीक नजर है। बिल्कुल हमारी अब्बास इराकी साहब से गुजारिश है कि बिल्कुल न्यूक्लियर बिल्कुल आर्सेनल पे और इसी तरह न्यूक्लियर डिटेरेंस पे और इसी तरह जौहरी प्रोग्राम पे कोई कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, क्योंकि ये ईरान की इंटीग्रिटी और सौलमियत का मसला है, वगरना ये सारी जिंदगी फिर लंबा खींचेंगे और जिद करते रहेंगे। तो दिस इज लॉस्ट सैमुराई, तो आने वाली है लॉस्ट सैमुराई, और इसीलिए हम कहते रहते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग, रिटर्न ऑफ द किंग, कोई ऐसा बादशाह आने वाला है, और वो है हुज्जत कायम आले मोहम्मद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। तो मजा आएगा, फिर डैगर और तलवारें आपस में टकराएंगी और एक बहुत बड़ी हुकूमत खड़ी होगी इंसाफ की, और 60 साल का अरसा होगा, और जिसमें हर मोमिन मुसलमान इज्जत से जिंदगी गुजारेगा, और ये हुकूमत होगी या हुज्जत कायम आले मोहम्मद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की, और ये सारे गोले फटाके बच जाएंगे, और ज़िरीनियस आइज को और दजाल को आखिरी शिकस्त देने वाले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। तो जुड़े रहिएगा स्काई 40 न्यूज से, देखते रहिएगा स्काई 40 न्यूज, और अपनी आरा और मशावरत का भी इजहार कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर
دبائیے گا.